ان کی بھلائی کو ہم ضائع نہیں کرتے، بلکہ اس بھلائی کے بدلے میں ہم اور اپنی نعمتوں کو زیادہ کرتے ہیں، جس طرح اللہ نے فرمایا کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر گزاری اختیار کرو، ہماری نعمتوں کا تم شکر ادا کرو تو ہم کیا کریں گے؟ لازیدنکم، ہم تمہیں اور بڑھا دیں گے نعمتوں کو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، یہ اللہ کی سنت ہے دنیا کے اندر کہ بندہ جب اللہ کا شکر گزار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو بڑھا دیتے ہیں۔ لیکن اللہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم ناشکری اختیار کرو، اگر تم ہماری نعمتوں کو تسلیم نہ کرو یا ہماری نعمتوں کے مقابلے میں تم تکبر کرو، اتراؤ، فخر کرو، اکڑو، ہماری نعمتوں کو نعمت نہ سمجھو، تو پھر کیا کرو، کیا ہوگا؟ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، کہ میری پکڑ، میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ جس طرح میں نعمتوں کو دینا جانتا ہوں، چھیننا بھی جانتا ہوں۔ بن مانگی میں نے تمہیں نعمتیں دی ہیں، ہاں، اور اگر تم شکر کا رویہ اختیار نہ کرو تو ان نعمتوں کو میں آن کے آن میں چھین بھی سکتا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک کے اندر مختلف قوموں کی حالتوں کو ذکر کیا، اور خاص طور پر جنہوں نے ناشکری اختیار کی ان لوگوں کا اللہ تعالیٰ نے، ان لوگوں کی مثال اللہ نے بیان کی ہے سورہ احزاب کے اندر، سورہ سبا کے اندر، جس میں قوم سبا کا ذکر اللہ نے کیا۔ لقد كان لسبإ في مسكنهم آية، لقد كان لسبإ في مسكنهم آية، سبا کی جو مثال ہے وہ جو ہے ان کا جو ٹھکانہ جو تھا، ان کی بستی جو تھی، اس کے اندر ہم نے نشانی رکھی ہے۔ وہ نشانی کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے بڑا ہی اس شہر کو اور اس بستی کو اللہ تعالیٰ نے بڑا خوشحال شہر بنایا تھا، اور اتنی خوشحالی تھی کہ اطراف اکناف میں کوئی شہر اور کوئی قریہ اتنا خوشحال نہیں تھا، اور ان کا جو آنے جانے کا جو تجارتی جو رستہ جو تھا، اس راستے کو بھی اللہ تعالیٰ نے آباد کر دیا تھا۔ ہر طرف جو ہے لہلہاتے کھیت، ہر دو طرف بھی جو ہے ایسے درخت جو سایہ دار اور پھلدار درخت تھے، یہاں تک کہ ان کا آنے جانے کا لمبا سفر جو تھا وہ سفر محسوس نہیں ہوتا تھا ان کو، اتنا آرام دہ سفر تھا، اتنا اطمینان تھا، اتنا امن تھا، اور اتنی اللہ کی نعمتیں ان کے ساتھ تھیں، ہر اعتبار سے، پھلوں کے اعتبار سے، غذا کے اعتبار سے، اناج کے اعتبار سے۔ لیکن انہوں نے اللہ کے ساتھ ناشکری کی۔ اللہ نے فرمایا کہ بلدۃ طیبۃ ورب غفور، بڑا ہی بہترین شہر ہے تمہارا، اور تمہارا رب بھی جو ہے بڑا ہی بخشنے والا رب ہے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ فاعرضوا، تو اللہ سے اعراض کیا انہوں نے۔ اللہ کی نافرمانیاں، جب اللہ کی نعمتیں بڑھتی ہیں تو انسان کے اندر سرکشی اور طغیانی بھی بڑھ جاتی ہے۔ اللہ کی آزمائشیں جو ہوتی ہیں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک اللہ نعمتوں کو دے کر آزماتے ہیں، دوسرا اللہ نعمتوں کو چھین کر آزماتے ہیں۔ اور ہم عام طور پر کیا سمجھتے ہیں، جب نعمت چھن جاتی ہے ہم سے تو ہم سمجھتے ہیں کہ آزمائش آ گئی۔ نعمتوں کو چھین کر اللہ جب آزماتے ہیں تو بندہ عمومی طور پر کامیاب ہوتا ہے، اللہ سے قریب ہو جاتا ہے۔ ملازمت چلی گئی، ہاں، مال میں نقصان ہو گیا، تجارت میں خسارہ ہو گیا، چوری ہو گئی، کچھ مسئلہ ہو گیا، اقامہ گم گیا، اب لوگ پریشان، اب اللہ کی طرف، ہاں، ریڈ کے چکر میں آ گئے، ہاں۔ اب یہ سب مسائل کیا ہے، انسان کو اللہ سے قریب کر دیتے ہیں، آزمائش آ گئی۔ تو نعمت چھن کر جب اللہ آزماتے ہیں تو بندہ اللہ سے قریب ہوتا ہے۔ لیکن بڑی آزمائش جو ہوتی ہے، علماء نے فرمایا کہ خطرناک آزمائش یہ ہے کہ اللہ نعمتوں کو زیادہ کر کے جو آزماتے ہیں اسے بندہ فیل ہو جاتا ہے، اسے بندہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ ہاں، 2000 تنخواہ تھی 5000 ہو گئی، 5000 تنخواہ 10000 ہو گئی۔ اب پہلے تو جو ہے صرف 4 نمازیں ہوتی تھیں، فجر غائب، اس کے بعد فجر بھی چلی گئی، پھر جمعے سے جمعہ رہ گئی۔ کیا وقت نہیں مل رہا بھائی، بہت بزی رہتا ہوں، کام کا لوڈ اتنا، ہاں، یہ لوڈ کیا ہے؟ شیطانی لوڈ ہے، ہاں، جو اللہ تعالیٰ کو، جو اللہ سے بندے کو دور کر دے۔ وہ نعمت نہیں ہے، اس کو یاد رکھیں۔ بعض سلف کا فرمان ہے، وہ نعمت نہیں ہے بلکہ نقمت ہے۔ نقمت ہے مطلب عذاب ہے، جو نعمت بندے کو اللہ سے دور کر دے۔ نعمت ملے لیکن اس نعمت کے ذریعے سے بندہ اللہ سے دور ہو گیا تو نعمت نہیں رہی، وہ اس کے لیے عذاب ہے، اس کے لیے نقمت ہے اللہ کی طرف سے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے اس کے شکر گزار بنائے، اور اللہ تعالی اس
नेमतों की कदरदानी की तौफीक अता फरमाए। नेमतों के ज़रिए से हम सबको अल्लाह की इताअत और इबादत में अल्लाह मसरूफ़ रखे, और नेमतों के ज़रिए से अल्लाह की नाफरमानी करने वाले बंदों में अल्लाह हमको शामिल न करे, और अल्लाह ताला की नेमतों की ज़्यादती अल्लाह हम सब पर करे, और अपने नेमतों की चादर अल्लाह हम सब पर तान दे, और जो नेमतें अल्लाह ने अता फरमाई है अल्लाह उनमें और इजाफ़ा और ज़्यादती फरमाए, दुनिया में भी और आखिरत में भी, और हम पर भी और हमारे अहल व अयाल पर भी और अज़ीज़ व अक़ारिब पर भी और मुसलमानों पर भी अल्लाह ताला अपनी नेमतों को का इजाफ़ा करे, और अल्लाह ताला हम सबको हिफ्ज़ में और अपने अमान में रखे, और दुनिया में भी अल्लाह ताला परेशानियों से बचाकर आखिरत में भी अल्लाह ताला अपनी अबदी जन्नतों में हम सबको दाखिल फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कोई सवाल? शेख साहब, वो अभी मतलब दरवाजे से वो घुस जाएंगे तो मस्जिद का दरवाजा, जो दरवाजे से घुस जाएंगे तो सजदे करके घुसना, वो मस्जिद का दरवाजा है उसको आगे का दरवाजा? देखो मस्जिद तो नहीं थी, लेकिन उनको हुक्म दिया गया कि जब दाखिल हो शहर के अंदर तो जो है वो सजदा करके दाखिल हो, अल्लाह ताला की शुक्रगुजारी का सजदा वो करे। और वो 40 साल के बाद था जब उनको, हाँ वो तफसीर में ये जिक्र किया गया कि जो है वो भी वही शहर था जो मौऊद था उनके लिए। नहीं मैं 40 साल की, वो 40 साल के बाद जी, जो उनको पहले जुल्म था उसके बाद। सुभानअल्लाह बिहम्दिही पनिश करे अल्लाह ताला ला इलाहा इल्ला अल्लाह। जी ताउन यानी प्लेग, जी, तो हर प्लेग अभी भी जब आया पनिशमेंट ही अल्लाह ताला का, कोई ज़रूरी नहीं है, आजमाइश भी हो सकती है। मैं अल्लाह ताला की जो है जो किसी कौम को के ऊपर नाजिल करना, उसका जो अजाब है वो दो तरह का है। एक तो है जो अल्लाह के नाफरमान है उनके लिए अजाब होता है, और उसमें अगर अल्लाह की कोई फरमाबरदार बंदे भी अगर उसके अंदर हैं तो वहाँ पर उनके लिए वो आजमाइश होती है, उनके लिए वो आजमाइश होती है। वैसी अर्थक्वेक का भी सेम चीज़ है, वही चीज़ है। लेकिन उमूमी तौर पर जहाँ अल्लाह ताला की नाफरमानियाँ बढ़ जाती हैं, अल्लाह ताला जो है अपना अज़ाब नाजिल करते हैं, चाहे उसके अंदर सुलहा ही क्यों ना हो, नेक लोग ही क्यों ना हो। मैं आयशा ने फरमाया कि रसूलुल्लाह ने एक हदीस में इरशाद फरमाया कि कौम आएगी काबे को ढाने के लिए, जब वो मकाम बैदा पर पहुँचेगी तो अल्लाह ताला वहाँ पर ज़लज़ला पैदा कर देंगे, और वो धंस जाएंगी, वो पूरी कौम धंस जाएंगे। तो मैं आयशा ने फरमाया कि या रसूलुल्लाह मुमकिन है उनके अंदर वो लोग भी हों तो उस काफिले के साथ चलने के लिए साथ हो गए हों, उनका मकसद जो है काबे को ढाना ना रहा हो, बस साथ चलने के लिए वो लोग साथ हो गए हों रास्ता काटने के लिए। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि जो है जब अल्लाह अजाब लाते हैं तो अल्लाह ताला उस अजाब के अंदर सबको पकड़ लेते हैं जो हम जहाँ पर मौजूद रहते हैं, और फिर जब वो अल्लाह उनको उठाएंगे सुम्मा युबअसून अला निय्यातिहिम, जब अल्लाह उनको उठाएंगे तो उनके नीयतों के एतबार से अल्लाह ताला उनको उठाएंगे, और फैसला अल्लाह के पास होगा, उनकी नीयतें वहाँ पर काम आएंगी। यहाँ पर जब अल्लाह ताला अजाब लाते हैं किसी कौम के नाफरमानी की वजह से या सज़ा के तौर पर, तो उसके अंदर सभी उसके अंदर शामिल हो जाते हैं। एक मिनट बात बताऊँ, हर वालिद साहब ये कहते थे वो अपने तालिब इल्म के दौर में स्टूडेंट का ग्रुप जो है सफ़र पर गया था, तो रास्ते में अजमेर पे रुके थे, तो कहते हैं कि आमदन उस वक्त कम से कम जो बड़ी गेट है ना बंद कर नीचे छोटा दरवाजा खुला रखते थे ताकि अंदर दाखिल होते हुए सजदा हो जाए। तो वालिद साहब को बड़ा तरद्दुद हुआ कि मैं कैसे दाखिल हूँ उसमें इस तरह झुक के, तो कहते हैं हाइस्ट खड़ा होता, कहता जाए अदबस्त कि अदब की जगह है, पैर पैर डाल के नहीं है अंदर, झुक के आओ अंदर, यानी खबर को सजदा करवाने के लिए दरवाजा आमदन छोटा लगवाते हैं कि जो आ जाए ज़ियारत के नियत से भी तो वो कम से कम सजदा हो उसका खबर पे। नहीं यही चीज़ बादशाहों के बारे में भी आता है ना तारीख के अंदर के जो बादशाह अपने जो सजदे करवाना चाहते थे तो लोग क्या करते अपने सामने छोटा सा मेहराब की तरह जो बना देते, बंदा जब आए तो उसके अंदर झुक कर ही आए, अच्छा गुजरना है तो हाँ सजदा हो जी, ताकि उसको बादशाह को जो है वो बो सजदा हो, तादीम हो उसकी। बीच में था ये ब्रिटिश रूलर एलिजाबेथ के उसमें तागा वो रस्सी बंधे थे, अच्छा तो ये फैसल वाज एम्बेसडर, ही वाज अ किड, वो क्या बोलते 12-13 साल का था, तो वो ऐसा देख के गया वो एक ही दूसरे ऐसा उठा के जाते थे जब हाजिर होते झुकना है, हाँ झुकने के लिए। ये सऊदी का जो एम्बेसडर बना था जबकि फैसल वाज वो प्रिंस था, जब वो थोड़ा 11 साल या 12 साल की उम्र थी, तो वो एक ही ऐसा देख के गया, वो हाइट कम रहने जस्ट लाइक दैट स्टोरी नहीं थी।